संध्या 5टा खबर को आपको स्वागत। आज गुरुत्वपूर्ण खबर आईएमटीवी ओडिशा रे देखंतु। युद्ध भितर बड़ निष्पत्ति मासे पर्यंत कौन चैनल को मिलब नहीं टीआरपी तथ्य। न्यूज चैनल गुड़िकर टीआरपी उपर रोक लगा जाइछि। मासे पर्यंत कौन न्यूज चैनल को मिलब नहीं टीआरपी डाटा। युद्ध पर संवेदनशील परिस्थिति दायित्वहीन खबर परिवेशन रोकवा सरकार यह बड़ पदक्षेप नहीं। देशर समस्त न्यूज चैनल गुड़िक टीवी रेटिंग बा टीआरपी उपर रोक लगाई दिया जाइछि। केंद्र सूचना प्रसारण मंत्रालय पक्षर ब्रॉडकास्ट आईडीएक्स सर्च काउंसिल बाराक को यार निर्देश दिया जाइछि। चारिधाम यात्रा पर आज आरंभ होगा ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया। चलित वर्ष उत्तराखंड में अवस्थित चारिधाम यात्रा पर आरंभ हो ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया। ये यात्रा आरंभ होगा संपर्क एक सरकारी विज्ञप्ति कहुई उत्तराखंड अवस्थित केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री एवं जमुनोत्री आदि चार धाम पर यात्रा आसंता मासरू आरंभ हो जारी होता विवृत्ति अनुଯାयी तीर्थ यात्रा ऑनलाइन पंजीकरण 6 तारिख शुक्रवार सकाल 7टा पर्यंत आरंभ रहिबो। तृतीय संतान जन्म कले मिल 25,000 टंका। सरकार नहीं बड़ धरण निष्पत्ति। आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू राज्यर प्रजनन हार ह्रास नहीं चिंता प्रकाश कर जनसंख्या बढ़ाइबा को मास्टर प्लान करछन्ते आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री। से विधानसभा एक जनसंख्या परिचालित नीति मध्य प्रस्ताव दैछन्ति। एही नीति अनुसार सरकार तृतीय संतान जन्म पर आर्थिक प्रोत्साहन, स्वतंत्र माता पिता छुट्टी एवं महिलांको पय व्यापक सुविधा प्रदान करिवे। भांगिबार अल्पक बढ़िला कांग्रेस एवं डीएमके मेंट। चलित वर्ष एप्रिल एवं मे मास अनुष्ठित होछि तमिलनाडु विधानसभा निर्वाचन। हेले निर्वाचन पूर्व राज्य में क्षमतासीन डीएमके एवं ताहार मेंटर सहयोगी कांग्रेस आसन बुझामणा को नहीं चलिथिबा छक्का पंजाब एटिरे शेष हो जाइछि। स्थिति एपरि हो जाइथिला जे डीएमके कांग्रेस मध्य रहितबा मेंट प्रायतः भांगी जिबाको अवस्था को आसी जाइथिला। हेले उभय दल मध्य आसन बुझामणा को सहमति मध्य हो जाइथिला। 16 वर्ष कम वयस्क करिपारिबे नहीं सोशल मीडिया व्यवहार। 16 वर्ष कम वयस पिला सोशल मीडिया एवं मना रहुछि। यहाँ बड़ निष्पत्ति नहीं सरकार। 16 वर्ष कम वयस्क छुआ मैंने सोशल मीडिया व्यवहार पर रोक लगा प्रतिबंधक लगे। यहाँ कर्नाटक सरकार घोषणा कर विधानसभा बजेट अधिवेशन में कर्नाटक मुख्यमंत्री सिद्धरमैया कहते छुआ मानसिक स्वास्थ्य, शिखिबार क्षमता एवं डिजिटाल निशा को देखि कड़ा नियम आनिबा जरूरी हो पड़ी से कहते। केंद्र गृहमंत्री अमित शाह एकाधिक प्रकल्पर करेंगे उद्घाटन। ओडिशा गस्तर केंद्र गृहमंत्री अमित शाह भुवनेश्वर विमानबंदर सकाल 10:30 पहुंची। सेठार कटक मुंडली स्थित सीआरपीएफ 57तम प्रतिष्ठा उत्सव में मुख्य अतिथि भाव जोगदेवे शाह पर पारादीप रे सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट को उद्घाटन करेंगे। देशर विभिन्न स्थान में 5टी बड़ प्रकल्पर उद्घाटन कर कार्यक्रम रही। यह प्रकल्पर मूल्य 890 कोटी टंका बोली स्वतंत्र सूत्र जना पड़ी। लदाख बड़ धरण राजनैतिक परिवर्तन। पश्चिम बंग राज्यपाल एवं लदाख उपजिलापाल को इस्तीफा होइछि। लदाख उपजिलापाल कविंदर गुप्ता इस्तीफा देइछन्ति। मात्र 9 मासर कार्यकाल पर हठात से यार निष्पत्ति नहीं। गत वर्ष जुलाई मास से दायित्व ग्रहण करथिले कविंदर गुप्ता। अन्यपटे पश्चिम बंग राजनीति मध्य हलचल देखा मिली। राज्यपाल सीवी आनंद बोस निजर इस्तीफा पत्र राज्यपाल को पठाई देइछन्ति। बड़ घोषणा 2 ରୁ ଅଧିକ ଛୁଆ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ସରପଞ୍ଚ। 2 ରୁ ଅଧିକ ଛୁଆ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ିପାରିବେ ନିର୍ବାଚନ। ପଞ୍ଚାୟତ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ପୁରୁଣା ନିୟମରେ ଥିବା ସନ୍ତାନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟାଇ ସରକାର ଏବେ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ଅନୁଭବୀ ନେତା ନିର୍ବାଚନକୁ ହ୍ରାସ ପାଇବେ, ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ହ୍ରାସ ପାଇବେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପଞ୍ଚାୟती ରାଜ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ନିର୍ବାଚନ आशायी संतान प्रतिबंधक को शेष कर राजस्थान सरकार। 2 जन सांग मृत एवं जनक अवस्था गंभीर। खोलिबा भितर गुलीमाड़ घटी। रातिर संदिग्ध परिस्थिति 3 जन युवकों पर गुलीमाड़ होता बेले घटनास्थल ही 2 जन सांग मृत्यु होती। अन्य जन मेडिकल को गुरुतर अवस्था मेडिकल भर्ती कर बिहार नवगाछिया रंगर पर्व होली एभली रक्त डूबी जाइए। गुरुतर स्वास्थ्य अवस्था बिगड़ी जबार भागलपुर मायागंज हॉस्पिटल पाटना स्थानांतरण कर। भारतर मूर्ति 500 वर्ष पुराना मूर्ति पुरुष। भारत आसी गोटे खुशी खबर।
ଯାହା ଯାଇଥିଲା ଭାରତର ତାହା ପୁଣି ଥରେ ଭାରତକୁ ଫେରୁଛି। ମାନେ ଭାରତର ମୂର୍ତ୍ତି ଯାହା 500 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଅଟେ ତାହା ଏବେ ଭାରତକୁ ଫେରୁଛି। କଥା କୁହାଯାଏ ଯେ ଆସ୍ମୋଲିଆନ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଅନନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଅତୀତର ଅନେକ ଲୋକ ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବି କରି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସ୍ମୋଲିଆନ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଏକ ବସ୍ତୁ ତାହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଫେରାଇଛି। ଘମାଘୋଟ ଚାଲିଛି ଯୁଦ୍ଧ, ତାଣ୍ଡବ ଦେଖୁଛି ସାରା ବିଶ୍ୱ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଭୟାନକ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକାର ଜିଦ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ନୂତନ ବିବାଦ। ଆମେରିକାର ନିଃସର୍ତ୍ତ କ୍ଷମା ଦାବିକୁ ନେଇ ଅବିସ୍ତାପ କହି ଚୁଟକିରେ ଉଡାଇ ଦେଇଛି ଇରାନ। ଏପଟେ ଇସ୍ରାଏଲ ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣ କରି ତେହରାନକୁ ମଧ୍ୟ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ସେପଟେ ଆରବ ଦେଶ ଗୁଡିକ ଇରାନ ଆଗାମୀ ପ୍ରହାରକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଠେଲି ଦଉଛି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପରେ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଞ୍ଚ ଉପରୁ ବେଙ୍ଗଲ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ବେଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ମିଳନୀ ହେବାର ଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସେଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମଧ୍ୟ ଦେଇନଥିଲେ। 80ରୁ ଅଧିକ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନରେ ବୋମାମାଡ଼। ଇସ୍ରାଏଲି ବାୟୁସେନା ସକାଳେ 80ରୁ ଅଧିକ ଲଢୁଆ ବିମାନ ବ୍ୟବହାର କରି ଇରାନର ରାଜଧାନୀ ତେହରାନ ଉପରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ପରମାଣୁ ଏବଂ ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନର ନିଃସର୍ତ୍ତ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲି ବାୟୁସେନାର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ତେହରାନ ଉପରେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଇମାମ ହୁସେନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମେତ ପ୍ରମୁଖ ଇସଲାମିକ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ ବା IRGC ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ରଙ୍କ ଲୋନ୍ ଅଫ୍ ନେଟୱାର୍କ। ଜୈସି ମହମ୍ମଦର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ। ଜୈସି ମହମ୍ମଦର ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଏକ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ଏବଂ ଭାରତରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ସେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲା। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡିକ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲୋକାଲ ମଡ୍ୟୁଲ ପ୍ରାୟ 2500 କିଲୋଗ୍ରାମର ଆଲୁମିନିୟମ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଏବେ ଆଉ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି। ଇରାନର ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଜୟଶଙ୍କର। ଇରାନର ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ RSI ଟେନା ବୁଡ଼ିବା ଏବଂ ଭାରତର RSI ଡାଭାନକୁ ଡକିଂକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ସମ୍ପର୍କରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ S ଜୟଶଙ୍କର ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ଆଇନ ଉପରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସମ୍ମିଳନୀ ବା UNCLD ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନକୁ ସେ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ RSI ଡାଭିନକୁ କୋଚିଂରେ ଡକିଂ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜକୁ ଶରଣ ଦେଇଛି ଭାରତ। 143 ଜଣ କ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ନିକଟରେ ଆମେରିକାର ଏକ ଇରାନୀ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ବୁଡାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଏକ ଇରାନୀ ଜାହାଜ RSI ଡାଭାନ ଭାରତର କୋଚିଂ ବନ୍ଦରରେ ରହିଛି। ସମ୍ବାଦର ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା NIA କହିଛି ଯେ ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖରେ ଜାହାଜରେ କୌଣସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯିବା ପରେ ଇରାନ ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତାର ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା। ଇରାନରେ 4 ଦିନରେ 2ଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଇରାନରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଗତ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଇରାନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୂମିକମ୍ପ ଅଟେ, ଯାହା ଇରାନରେ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ନେଇ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଆଜିର ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 4.1 ରହିଛି। 4 ଦିନ ପୂର୍ବେ ରହିଥିବା ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା 4.3 ଥିଲା, ଯାହାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ କରିଦେଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନରେ ଲିଟର ପିଛା 55 ଟଙ୍କା ବଢିଛି ତେଲ ଦର। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ପଡୁଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ 55 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଯାଇଛି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ 3 ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଦର ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପରେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଇନ୍ଧନ କିଣିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଗୁଡିକରେ ଲମ୍ବା ଧାଡି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପଡୋଶୀ ଦେଶଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି ଇରାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପଡୋଶୀ ଦେଶମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି ଇରାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତଥା ତେହେରାନ। 7 ଏବଂ 3 ତାରିଖରେ ଗତ ଶନିବାରଠାରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ
ଇରାନ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଥିବା ଆମେରିକାର ସାମରିକ ଘାଟି ଉପରେ ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ଇରାନର ଆକ୍ରମଣରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଏହାର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଂଘର୍ଷରେ ଭାରତର ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ପ୍ରଭାବିତ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଭାରତର ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ଯୁଦ୍ଧ ଯଦି ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲେ ତେବେ ଭାରତରେ କୃଷି, ନିର୍ମାଣ, ଉଦ୍ୟୋଗ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ଏଥିସହିତ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ସାମଗ୍ରୀ ଦର ମଧ୍ୟ ଅହେତୁକ ଭାବରେ ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଖାସ କରିକି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜ ଏବଂ ପର୍ସିଆନ ଗଲ୍ଫ ଦେଇ ଯୋଗାଣ ଚେନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ସିପିଂ କମ୍ପାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁକିଂ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ଥିବାକୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ବା ମତାମତର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଲୋକ ବର୍ଷା ହେଉ।